আচ্ছা, আজকে হলো ST elevated myocardial infarction। কি কি জিনিস আজকে একটু একটু টাচ করব। ইন্ট্রোডাক্টরি কিছু কথাবার্তা আছে, কিভাবে ডায়াগনোসিস করব, প্রি হসপিটাল fibrinolytic therapy, trials and evaluation, initial therapy in the emergency department, reperfusion strategies, antiplatelet therapy, cardiac catheterization, management in the coronary care unit, ST segment elevation, mimic, and conclusion. ST segment elevated myocardial infarction হলো করোনারি আর্টারি ডিজিজের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এবং একটা এলাবোরেট অনেক বড় জিনিস। 1 ঘন্টা লেকচারে এটা কিছুই বলা যাবে না, সবকিছু একটু একটু ফ্লেভার নেওয়া। মাস্ট কি ট্রেড অফ কি জানি, জ্যাক অফ অল ট্রেডস এন্ড মাস্টার অফ নান। কোনো কিছুর ডিপে ঢোকা যাবে না, একটু একটু ফ্লেভার নেওয়া শুধু। Coronary artery disease accounts for 30% of all global deaths, representing the single most common cause of adult mortality, equivalent to the combined number of deaths caused by nutritional deficiency, infectious disease, and maternal or perinatal complications. Coronary artery disease 30% global death এর জন্য coronary artery disease দায়ী। Coronary disease manifestation হতে পারে stable angina, unstable angina অথবা myocardial infarction হিসাবে। হার্ট ফেলিওর নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে, অ্যারিথমিয়া এবং সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ। These are the presentation of coronary artery disease. Acute coronary syndrome, it is one of the most important topics in coronary artery disease. That is, the term acute coronary syndrome is a unifying construct representing a pathologic and clinical spectrum culminating in acute myocardial ischemia. এসএস সম্পর্কে তোমরা সবাই জানো, এটা জাস্ট একটু একটু করে আবার একটু স্টর্মিং করা। This is usually but not always caused by atherosclerotic plaque rupture, fissuring, erosion, or a combination with superimposed intracoronary thrombosis, and is associated with an increased risk of myonecrosis and cardiac death. এগুলি সবই জানা আছে সবারই। SES encompasses unstable angina and ST segment elevated MI or acute non-ST segment elevated MI অথবা ST segment elevated SES ও বলে অথবা non-ST SES ও বলা হয়। এখন একটা acute coronary syndrome কে আমরা একটা ECG করলাম, করার পরে আমরা ST segment elevation হয়ে গেলে acute myocardial infarction। যদি non-ST segment elevation থাকে troponin 9 করব, যদি troponin 9 elevated থাকে তাহলে MI, যদি not elevated থাকলে unstable angina। এভাবে আমরা SES কে ভাগ করি। Criteria for diagnosis of MI have evolved substantially over the last 50 years. MI diagnosis criteria change হচ্ছে শুধু। A new accepted universal criteria for diagnosis of an acute MI state that one of the following criteria must be present in the proper clinical setting leading to evidence of myocardial necrosis. একটা ক্লিনিক্যাল সিনারিও থাকবে, সাথে এভিডেন্স থাকবে মায়োকার্ডিয়াল নেক্রোসিসের। এই অ্যাকিউট এমআই এবং অ্যাকিউট এমআই ডায়াগনোসিসের জন্য একটা ইউনিভার্সাল ডেফিনিশন আছে। ডিটেকশন of rise and fall of acceptable cardiac biomarker, preferably troponin, with at least one value above the 99th percentile of the upper reference limit, in addition to evidence of myocardial ischemia by one of the following. Symptoms of ischemia থাকবে, ECG changes indicative of new ischemia, that is STT, wave changes or new left bundle branch block, development of new pathologic Q waves on ECG, emerging evidence of new loss of viable myocardium or new regional wall modal motion abnormality. এগুলি দিয়ে আমরা একটা এমআই ডেফিনিশন ক্লিয়ার করব, এটা সবাই জানি। তারপরে আমার ক্লাসিফিকেশন আছে, বিভিন্ন টাইপ আছে, ওদিকে আমি আর যাচ্ছি না। এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন মায়োকার্ডিয়াল ইনফারকশন বলতে আমরা কি বুঝি? ST AMI is defined by symptoms of myocardial ischemia associated with persistent
ECG evidence of ST elevation, and subsequent elevation of biologic markers of myocardial necrosis. অর্থাৎ একটা ক্লিনিক্যাল সিনারিও থাকবে, সাথে পারসিস্টেন্টলি ST এলিভেটেড থাকবে, উইথ মার্কার্স থাকবে মায়োকার্ডিয়াল নেক্রোসিসের। STMI represent the most lethal form of ACS, in which a complete occlusive thrombus typically results in total cessation of coronary blood flow, manifested electrically as elevation of ST segment on ECG. Pathologic QFs may evolve because of full or nearly full thickness necrosis of the ventricular wall segment supplied by the occluded artery. Accurate diagnosis of ST segment is of paramount importance because it mandates immediate consideration of reperfusion therapy. Among the coronary artery disease, only ST elevated MI immediately diagnosis করতে হবে এবং immediately treatment অপশন আমাদের সিলেক্ট করতে হবে। আনস্টেবল অ্যাঞ্জিনা, নন STACS বা অন্যান্য ক্ষেত্রে এত ইমিডিয়েট দরকার পড়ে না, কারণ এখানে রিপারফিউশন স্ট্র্যাটেজির ব্যাপার আছে। এই জন্য এটা অ্যাকুরেট ডায়াগনোসিস মাস্ট বি ডান ইন টাইম। Pathologic diagnosis of myocardial infarction requires evidence of myocardial cell death caused by ischemia. Characteristics findings include coagulation necrosis and contraction band necrosis, often with patchy areas of myocytolysis at the periphery of the infarct. During the acute phase of MI, myocytes die in the infarct zone, with subsequent inflammation, clearance of the necrotic debris, repair, and eventually scar formation. This is in short pathology of MI. Now come to the point. একটা occlusion হলে reduced perfusion হবে। Perfusion হলে কি হবে? Accumulation of metabolites, hypoxia, and formation of reactive oxygen species. Reversible injury, reperfusion হলো stunted myofibers recovery. যদি ইনজুরিটা যদি থ্রম্বোসিস হতে পারে, ভেসোস্পাজম হয়, প্লেটলেট অ্যাগ্রিগেশন হবে, ইনক্রিজ ডিমান্ড হবে, তখন ইরিভার্সিবল ইনজুরি হলে যদি নো রিপারফিউশন হয় ইনফাকশন হবে। আর যদি রিপারফিউশন হয় ইন্ট্রালিশনাল হিমোরেজ হতে পারে, নেক্রোসিস উইথ কন্ট্রাকশন ব্যান্ড হতে পারে। হাউ টু ডায়াগনোসিস অফ ST এলিভেটেড MI? ডায়াগনোসিসের জন্য আমরা ক্লিনিক্যালি সিমটমস, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন, ECG করব, ল্যাবরেটরি স্টাডিজ এবং প্রি হসপিটাল ডায়াগনোসিস একটা স্পেশাল সিচুয়েশন আছে এটাতে। তো ডায়াগনোসিসের জন্য আমরা সবাই জানি সিমটমস অ্যানালিসিস করতে হবে এবং ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করতে হবে। সিমটমস এর মধ্যে ক্লাসিক সিমটমস অফ অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইসকেমিয়া ইজ প্রিকর্ডিয়াল or retrosternal discomfort, commonly described as a pressure, crushing, aching or burning sensation. একই কথা সারা জীবন এটা বলতে হবে। থার্ড ইয়ার থেকে শুরু হয়েছে এই ছবি, এটা সারা জীবন এই ছবি নিয়ে থাকতে হবে আমাদের। সিমটমস অফ চেস্ট মানে কার্ডিয়াক অরিজিনের বা চেস্ট কি বলে কার্ডিয়াক অরিজিন আর ইসকেমিক চেস্ট পেনের ক্যারেক্টার, এগুলো লোকেশন, এগুলো আমাদের সব সারা জীবন রাখতে হবে। রেডিয়েশন অফ দ্য ডিসকমফোর্ট টু দ্য নেক, back or arms frequently occurs, and the pain is usually persistent rather than fleeting. একটা persistent fleeting থাকবে, নেকের দিকে যাবে, ব্যাকের দিকে থাকবে, আর্মের দিকে আসবে, ইভেন ইপিকিস্টিক রিজনে যেতে পারে, শোল্ডারের দিকে যাবে এবং একটা persistently থাকবে। Discomfort typically achieves maximum intensity over several minutes and can be associated with কি কি অ্যাসোসিয়েটেড ফিচার্স থাকবে? শর্টনেস অফ ব্রেথ থাকতে পারে, নৌশিয়া থাকতে পারে, ডায়াফোরেসিস, জেনারেলাইজড উইকনেস এন্ড ফিয়ার অফ ইম্পেন্ডিং ডেথ। ফিয়ার অফ ইম্পেন্ডিং ডেথ ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ফিচার্স অফ ST elevated MI. Some patient, particularly elderly,
may also present with syncope, unexplained nausea and vomiting, acute confusion, agitation or palpitation. This is very important scenario. বিশেষ করে যদি ওল্ড এজের পেশেন্ট সিনকোপ নিয়ে আসে অথবা একটা নৌশিয়া ভমিটিং, একটা অ্যাকিউট কনফিউশনাল স্টেট নিয়ে আসলে আমরা মাথায় আসবে সে ভমিটিং, নৌশিয়া ভমিটিং এবং অ্যাকিউট কনফিউশনাল স্টেট নিয়ে আসে, তখন আমাদের মাথায় আসবে হয়তো ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স হয়েছে অথবা অন্য কোনো সিস্টেমিক ডিজিজ, এমআই তখন মাথায় আসবে না। সুতরাং আমাদের এই ব্যাপারে খুব অ্যালার্ট থাকতে হবে, পার্টিকুলারলি ইন এল্ডারলি পেশেন্টের ক্ষেত্রে। Symptoms in advanced elderly greater than 75 years old are more likely to be atypical. New or worsening dyspnea থাকতে পারে, আগে থেকে তার dyspnea ছিল একটু, এখন আবার এটা আরো বাড়লো, নিয়ে আসলো সে, সাথে যে আন্ডারলাইং এমআই হওয়ার কারণে বাড়ছে, এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। Then in younger patient and can lead to misdiagnosis if a medical professional is not vigilant in the initial assessment. Very very important. বিশেষ করে যদি ওল্ডার এজ হয়, 75 ইয়ার্স এর আগে হয়, তাদের এমনি একটু সিওপিডি থাকে বা একটু ডিসনিয়া আগের থেকে থাকে, সেই পেশেন্ট যদি একটু ডিসনিয়া একটু বেশি নিয়ে আসে, তখন আমাদের মাথায় এটা অবশ্যই আনতে হবে এমআই। What is painless MI? Approximately 20% of acute MI patients are asymptomatic or have atypical symptoms that are not initially recognized. Painless MI occurs more frequently in, অর্থাৎ এই পেশেন্টগুলো অ্যাটিপিক্যাল প্রেজেন্টেশন হবে, তাদের বুকে ব্যথা থাকবে না এবং তারা অ্যাটিপিক্যাল একটা প্রেজেন্টেশন নিয়ে চলে আসলো। কারা নিয়ে আসে? একটা এল্ডারলি পেশেন্ট। আগে আমরা বললাম যে তারা হয়তো শুধু নৌশিয়া, ভমিটিং, কনফিউশনাল স্টেট এসব নিয়ে আসলো, অথবা ডায়াবেটিকের পেশেন্ট অথবা ওমেন এবং পোস্ট অপারেটিভ পেশেন্ট। These patients tend to present with dyspnea or frank congestive heart failure as their initial symptom. তারা কোনো বুকে ব্যথা বলবে না, এটা ডিসনিয়া অথবা কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর ফিচার্স নিয়ে প্রেজেন্ট করলো। এবং ডিমেনশিয়েটেড পেশেন্ট গুলো এই অ্যাটিপিক্যাল সিম্পটম প্রেজেন্ট করে বা পেইনলেস এমআই নিয়ে আসে। তাহলে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট স্লাইড। এল্ডারলি, ওমেন, ডায়াবেটিক, পোস্ট অপারেটিভ পেশেন্ট এবং ডিমেনশিয়েটেড পেশেন্ট যদি থাকে, তারা পেইনলেস এমআই নিয়ে আসবে বা অ্যাটিপিক্যাল প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসবে। সার্কাডিয়ান পিরিয়ডিসিটি কি? The time of onset of ST elevated MI has a pronounced circadian periodicity, with the peak incidence of events occurring in the morning. অর্থাৎ ST elevated MI দেখা গেছে মর্নিং এ বেশি ঘটে। Circadian rhythms affects many physiologic and biochemical variables. Plasma catecholamines and cortisol and platelet aggregability increases in early morning hours. এই কারণে সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে, এসব কারণে বলা হয়ে থাকে যে আর্লি মর্নিং আওয়ারে ST elevated MI বেশি হয়। যদি কোনো পেশেন্ট বিটা ব্লকার অথবা অ্যাসপিরিন পায়, তাহলে হয়তো এই প্যাটার্নটা দেখা, যেমন প্লেটলেট অ্যাগ্রিগেবিলিটি তাদের তখন হয়তো মর্নিং এ না হতে থাকতে পারে। ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর এ পিক বিফোর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ST MI সাধারণত এক্সিবিট করে না, consistent with the precipitating by symptomatic stimuli or platelet activation. এগুলো আর তখন বিটা ব্লকার পাচ্ছে, এই জন্য সিস্টেমে সিম্পেথেটিক স্টিমুলাই কাজ করতে পারে না এবং প্লেটলেট অ্যাক্টিভেশন হতে পারে না, যেহেতু তারা অ্যান্টিপ্লেটলেট পাচ্ছে। The concept of triggering a ST elevated MI is complex and can involve the superimposition of multiple factors such as the time of the day, season and the stress of natural disaster. কেন সকালে ST MI হয়? এটা একটা কমপ্লেক্স, তবে বলা হয়ে থাকে বায়োকেমিক্যাল এবং ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জের কারণে সকালবেলা ST MI বেশি হয়ে থাকে। একটা ওয়েল রিকগনাইজড এবং সবাই জানি, এটা সবার কাছে এটা পরিচিত একটা পিকচার, অর্থাৎ ইসকেমিক হার্ট ডিজিজের প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে ক্যারেক্টার কিভাবে আমরা করি, একটা গ্ল্যান্স দেখার জন্য লোকেশন, রেডিয়েশন, ক্যারেক্টার, প্রিসিপিটেশন, রিলিভিং ফ্যাক্টর এন্ড অ্যাসোসিয়েটেড ফিচার। এই অ্যাসোসিয়েটেড ফিচারস এর মধ্যে ব্রেথলেসনেসটা আমাদের বেশি মনে রাখতে হবে, এটা আমাদের মিস করার একটা সম্ভাবনা থাকে।
ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন হলো পেশেন্টকে একটা জেনারেল এক্সামিনেশন করলে পেশেন্ট তার শ্বাসকষ্টের ফিচারগুলো পাবো। Those with substantial LV dysfunction at presentation may tachypnea, tachycardia, pulmonary ills and third heart sound এগুলো পাইতে পারে। এবং অস্কালটেশন করলে আমরা হার্ট এবং লাং অস্কালটেশনে আমরা মারমার পাইতে যদি বাল্ব অ্যাপারেটাস পেপিলারি মাসল থাকে, কার্ডিয়াল ফ্রিকশন রাব অনেক আমরা পেয়ে থাকি। আরবি ইনফেকশন যদি থাকে থাকতে পারে, এবং এইসব পেশেন্টের সাধারণত ইনফিরিয়র এমআই থাকে রেজাল্ট অফ প্রক্সিমাল আরসি অক্লুশন ইউজুয়ালি উইদাউট এভিডেন্স অফ লেফট হার্ট ফেলো, সেন্সিটিভিটি টু নাইট্রেটস এন্ড হাইপোভোলেমিয়া, এবং তাদের নাইট্রেট দিতে খুব সাবধানে দিতে হবে এবং হাইপোভোলেমিয়া কারেকশন করতে হয়। In patient with extensive ongoing ischemia or LV dysfunction, shock is indicated by hypotension, diaphoresis, cold skin and extremities, pallor, oliguria and possible altered mental status. অর্থাৎ একটা পেশেন্ট যদি এলভি ডিসফাংশন নিয়ে আসে তাহলে তার হয়তো শক নিয়েও আসতে পারে, তখন আমরা এই শক কিভাবে diagnosis করব? These are the features to diagnosis shock. Now come to the, এখন আমাদের চলে গেল হিস্ট্রি এবং ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন। এখন আমরা ইসিজি করব। ECG is the main. The term ST elevated MI refers to the appearance of ST segment elevation and sometimes tall positive or hyperacute T waves in multiple, usually 2 or more leads. It's a normal ST, it's a ST elevation. This is ST elevation, ST segment elevation. The classic initial ECG manifestations of ST MI are involve an increase in the amplitude of the T wave, followed within minutes by ST segment elevation. অর্থাৎ একটা টি ওয়েভ পিকিং হলো, সেকেন্ডের মধ্যে দেখা গেল, কতক্ষণের মধ্যে, মিনিটের মধ্যে দেখা গেল যে এসটি এলিভেশন হয়ে গেছে। ইনিশিয়াল একটা ইসিজি, কতক্ষণ পরে দেখা গেল এটা আমাদের এসটি এলিভেশন হয়ে গেল। An important but not always present features of the ST changes seen with STMI is their reciprocity. The anterior and inferior leads tends to show inverse pattern. অর্থাৎ রেসিপ্রোসিটি মানে হলো একটাতে অ্যান্টিরিয়র লিডে এসটি এলিভেশন হলে ইনফিরিয়র লিডে এসটি ডিপ্রেশন থাকবে। যেমন এখানে এভিএল বি1 বি2 অ্যান্টিরিয়র লিড গুলোতে এসটি এলিভেশন আছে, বাট ইনফিরিয়র লিড গুলোতে এসটি ডিপ্রেশন আছে। দিস ইজ রেসিপ্রোসিটি। যেমন ইনফিরিয়র লিডে লিড 2, 2, 3 এবিএফ এসটি এলিভেশন আছে এবং anterior B1, 2 এগুলোতে ST depression আছে। This is one of the character of the ST elevated MI. যেমন B1 এ যদি ST elevation, B1 to 4 এ যদি ST elevation থাকে তাহলে lead to 3 ABF এ ST depression থাকবে, ST depression ST depression থাকবে। এটাতে একটা লোকেশনও জানা যায়, যেমন যদি lead to 3 ABF এ এবং এটাতে ডিপ্রেশন থাকে তাইলে হলো ডিস্টাল অক্লুশন, এলএডি একটা অক্লুশনকে আমরা অনেক সময় লোকালাইজ করতে পারি। এটা লিড টু 3 এবিএফ এর এসটি এলিভেশন, অক্লুশন হবে হয় এসটি এলিভেশন, যদি ইনফিরিয়র লিড অক্লুশন হবে আরসি অথবা এলসিএক্স এ। যদি এটা হয় তাহলে অপোজিটে যদি আরসি এ বি1 এ যদি এসটি ডিপ্রেশন থাকে, অর্থাৎ লিড টু 3 এবিএফ এ এসটি এলিভেশন, opposite B1 এ ST depression, that is in occlusion মানে culprit lesion হলো RCA, ST elevation in 1, 2, 3 and ABF, আর 1 এ হলো ST elevation slightly, then it is LCX. Diagnostic ST elevation in the absence of LV hypertrophy or LVB is defined by the I have for the universal definition of MI as new ST
ST elevation at the J point in at least 2 contiguous leads of 2 mm in men and 1.5 mm in women in leads B2 to 3 and or 1 mm in other contiguous chest leads or the limb leads. That is J point. এই J point থেকে যদি ST elevation হয় 2 or 1.5, এটা একটু মনে হয় চেঞ্জ হয়েছে লেটেস্ট ওই গাইডলাইনে। Whenever possible, it is important to compare this pattern with previous ECG. আগের থেকে একটা ECG আছে কিনা এটা আমাদের করতে হবে, যে ST elevation persistently অনেক সময় থাকতে পারে, এই জন্য প্রিভিয়াস ECG দেখবো। ST elevation হলেই অ্যাকিউট MI ধরে নিয়ে নেব তা না, সম্ভব হলে আমাদের একটা প্রিভিয়াস ST elevation এর কোনো হিস্ট্রি আছে কিনা বা কোনো ECG থাকে যদি আমরা কম্পেয়ার করে নেব। The specific leads with ST segment elevation can help localize the infarct. এটা আমরা আগে দেখবো যে কোন লিডে আছে, এই লিডগুলো দিয়ে আমরা কোন সেগমেন্ট মানে কোন আর্টারিতে কোথায় লিশন আছে এটা আমরা অনেকটা আইডিয়া করতে পারবো। No leads on the standard 12 lead ECG directly represent the posterior myocardium. Isolated infarction of this area may be difficult to diagnose, but is typically manifested by ST segment depression in B1 to B3, a mirror image of the anterior myocardial infarction. অর্থাৎ B1 to 3 তে যদি ST depression থাকে এটা এবং ST elevation থাকে, এটা হলো mirror posterior MI ইন্ডিকেট করে। ROM may initially increases in height but soon decreases and QFs develop. If the juperized myocardium is reperfused, the ST segment may probably decrease, although TWAPs can remain inverted and QFs may or may not regress. Persistent ST segment elevation after restoration of flow in the epicardial coronary artery is a marker of abnormal myocardial perfusion. অর্থাৎ ফ্লো দেওয়ার পরে যদি ST elevation persistently থাকে তখন আমরা বুঝবো যে এটাতে abnormal myocardial perfusion আছে। In the absence of reperfusion, the ST segment gradually returns to baseline in several hours to days and TWAPs become symmetrically inverted. Failure of the TWAP to invert within 24 hours to 48 hours suggests regional pericarditis. The normal ECG acute ST elevation হলো পার্টস এর মধ্যে ST elevation আর ওয়েভের সাইজ আস্তে আস্তে কমে গেল এবং QF আসতেছে। QF inversion and QF appear deeper হলো, আগের চেয়ে QF টা বড় হচ্ছে and this ST abnormality STT নরমালাইজ হয়ে যাচ্ছে, TWAP টা ইনভার্টেড হলো এবং ST এবং উইকস এর লেটারে ST এবং TWAP নরমাল, QF পারসিস্টেন্ট থাকলো। The ST segment elevation seen with acute MI may have different shape and appearances. ST segment may be plateau shaped or dome shaped. Sometimes it is obliquely elevated. এই শেপগুলো আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে, যেমন এই যে কোভিড শেপ বা ডোম শেপ হতে পারে, অবলিকলি ST এলিভেটেড হতে পারে এবং হরাইজন্টাল এবং অ্যাকিউট ST এলিভেশন হতে পারে। মরফোলজি it may remain slightly elevated even in the chronic phase if the infarction is not aborted. The typical QF and negative TWAP appear. In this case, the dependence of the TWAP may be important and often disappears in the evaluation. ST segment আস্তে আস্তে এবং TWAP টা আস্তে আস্তে ডিপেন্ডস হলো এবং আস্তে আস্তে ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যেতে পারে। This is the same. একটা হলো একটা B1 B2 তে মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন কজড বাই অক্লুশন অফ লেফট অ্যান্টেরিয়র ডিসেন্ডিং আর্টারিতে দেখাইছিল, এটা নরমাল হতে পারে সেকেন্ডের মধ্যে, এটা মিনিটস এর মধ্যে ও একই জিনিস আবার আসছে। হ্যাঁ, এটা হলো পারসিস্টেন্টলি ST এলিভেশন থাকলো। একই জিনিস আমরা আগে ওইটা দেখছিলাম, ST সেগমেন্ট এলিভেশন যদি IVF এ থাকে তাহলে আচ্ছা লোকেশন অফ দা যদি হয় তাহলে যদি ST এলিভেশন ইন থাকে যদি লিড টু 3 IVF এ, তখন আমরা
4 রাইট সাইডে 4 করব। 4 করে যদি দেখি এটাতে পজিটিভ আছে ST এলিভেশন, তাহলে আসছে এবং আরবি ইনভলভমেন্ট, অর্থাৎ AVR এ যদি B4 এ যদি ST এলিভেশন থাকে তাহলে লিশনটা হলো আসছে তে এবং আরবি ইনভলভমেন্ট আছে। যদি এটাতে টিউএফটা ST টিউএফটা পজিটিভ থাকে তাহলে ডিস্টাল আসছে তে লিশন। টিউএফ পজিটিভ ইন AVR 4, তখন ST পজিটিভ দেন ডিস্টাল আসছে। যদি টি নেগেটিভ থাকে অর্থাৎ 4 এ যদি টি নেগেটিভ থাকে তাহলে LCX এর লিশন, আমাদের সাইটটা জানার জন্য এটা। যদি 4 নাম্বার লিডে যদি কোনো ST চেঞ্জ না থাকে তখন লিড 1 দেখব। 1 এ যদি ST ডিপ্রেশন থাকে তাহলে আসছে তে লিশন। আর যদি আইসোলেটিক থাকে তখন ST এলিভেশন গ্রেটার দেন 2 বা 3 যদি হয় তাহলে 2 যদি 3 থেকে বেশি হয় তাহলে LCX এর লিশন। আর যদি লিড 1 এ যদি ST এলিভেশন থাকে তাহলে LCX এ লিশন। আর সামেশন করলে ST ডিপ্রেশন এ লিড 1 2 3 তে দেখলে LCX এ যদি B1 2 3, অর্থাৎ এটা দিয়ে আমরা মোটামুটি 2 থেকে যদি 3 বেশি হয় তাহলে LCX এর লিশন আমরা মোটামুটি ধরে নিতে পারি। আর RCX এর লিশন হইতে গেলে কি হবে, সামেশন করতে হবে ST ডিপ্রেশন B1 2 3 থেকে, এটাতে সামেশন ST এলিভেশন 2 3 দিয়ে যদি 2 এর বেশি হয় তখন আমাদের ধরতে হবে যে RCX এর লিশন। ST এলিভেশন ইন লুপ T3 and ABF, এটা একটা ইনফিরিয়র MI। Following pattern, atypical ECG pattern. Following pattern without ST elevation as the most striking. আমরা অলরেডি জানি ST elevation, ST depression B211 এ posterior MI এর ক্ষেত্রে হয়। ST elevation is usually persistent at least in some leads. This clear pattern equivalent to the ST elevation that represent the mirror pattern of injury in the lateral zone. In this case, the occluded vessels is the LCX. ST elevation may be seen in the back leads. This patient must be treated for ST elevated ACS, অর্থাৎ ST মানে B1 B2 তে যদি ST7 ডিপ্রেশন থাকে তখন আমরা এটাকে ST elevated ACS হিসেবে কাউন্ট করব। Atypical pattern of acute coronary syndrome এর ST elevation আছে hyperacuity, আমাদের হয়ে গেছে ডিপ নেগেটিভ টিউব। গ্রেডিং অফ সিভিয়ারিটি অফ ইসকিমিয়া, মরফোলজি দেখে আমরা মানে গ্রেডিং করতে পারি সিভিয়ার। অ্যাকর্ডিং তিনটা মানে গ্রেডিং আছে। গ্রেড 1 হলো ইসকিমিয়া প্রেজেন্ট এ টল পার্মানেন্ট টিউব, একটা টল পার্মানেন্ট টিউব থাকবে গ্রেডিং এ, একটা টল পার্মানেন্ট টিউব। গ্রেড 2 হলো প্রেজেন্ট উইথ ST এলিভেশন উইদাউট ডিস্টরশন অফ দ্য QRS কমপ্লেক্স। গ্রেড 2 হলো ST এলিভেশন হয়েছে, QRS কমপ্লেক্সে কোনো ডিস্টরশন নাই। গ্রেড 3 প্রেজেন্ট উইথ ST ডিপ্রেশন, মানে টার্মিনাল পোর্শনে যদি ST টা ডিস্টরশন হয় তখন এটা গ্রেড 3 সিভিয়ারিটির দিক দিয়ে। এটা 3 টাইপস অফ রিপোলারাইজেশন হতে পারে, সেম টিউব ইনভার্সন, ST elevation এবং distortion of the QRS complex. During the evolution of the ST caused by LAD proximal occlusion, এটা আমাদের অলরেডি হয়ে গেছে। The artery may occlude at appearance of the pain ECG and the pseudonoid, এগুলো হয়ে গেছে। এগুলো হলো টিউব ইনভার্সন আসলো, নরমালাইজেশন হলো, আবার রিঅক্লুডেড হলে আবার ST elevation হতে পারে। Location of the occluded area, এটা হয়ে গেছে আমাদের অলরেডি। AVR LED এটা হয়ে গেছে। In the presence of bundle branch block, the diagnosis is possible if the block is RBB. যদি LBB থাকে তখন আমরা গার্বোজা ক্রাইটেরিয়া দিয়ে ডায়াগনোসিস করব। কি ST elevation greater than 1 mm concordance with the QRS complex, ST depression greater than 1 mm concordance with the QRS complex, ST elevation greater than 5 mm non-concordant with the QRS complex. এটা হলো in presence of LBB তে কিভাবে আমরা ST elevation diagnosis করব। New onset or not known to be old LBB in the setting of chest pain is typically considered and treated as an ST elevated MI. The ECG has several limitation. আমরা এত কিছু করার পরেও ECG এর একটা লিমিটেশন আছে। ST segment AV is significantly
acute coronary occlusion. Acute coronary occlusion may not cause ST segment elevation in certain circumstances, such as circumflex arterial occlusion. Not all ST segment elevation is caused by MI, including conditions such as electrolyte abnormalities, myocarditis, or parallel aneurysm. ST segment elevation থাকলে যে MI তা না, অন্যান্য কারণগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে। Old LV limits the usefulness of ECG for acute MI diagnosis in this subset of patient. যদি কারো ওল্ড এলবিবি থাকে তখন দেখা যায় ECG আমাদের ডায়াগনোসিসের জন্য ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে। What are the causes of ST elevation apart from ischemic heart disease? Normal variant হতে পারে, অ্যাথলেটসদের থাকতে পারে ST segment elevation এক্সিস্ট করে, acute pericarditis হতে পারে, অথবা pericarditis, pulmonary embolism, hyperkalemia, hypothermia, Brugada syndrome, arrhythmogenic right ventricular dysplasia, aortic dissecting aortic aneurysm, left pneumothorax, and toxicity secondary cocaine abuse. These are the other causes of ST elevation except ischemia. These are the pericarditis. This is due to hyperkalemia, athletes, and Brugada syndrome ST elevation pattern. নরমাল ভেরিয়েন্ট কনকেভ প্যাটার্ন ST এলিভেশন থাকতে পারে অনেক সময়। নরমাল ভেরিয়েন্ট জাস্ট একটু করে মনে হচ্ছে যে একটু উঠে যাচ্ছে, এটা ইয়াং পেশেন্টকে অনেক সময় থাকতে পারে, বাট এর কোনো রেসিপ্রোকাল STT চেঞ্জ নাই। দিস ইজ নরমাল ভেরিয়েন্ট ST এলিভেশন। এটা একটা ক্লিনিক্যালি আমাদের সাবধান থাকতে হবে। Typical ST elevation due to hypertrophy of the left ventricle with secondary pressure changes. Hypertrophyর কারণে LVH আছে, এদিকে B1 BL এর টল আর আছে, এদিকে আছে, আবার ST elevation আছে, AVRও পজিটিভ দেখা যাচ্ছে, এবং STT নট সিমেট্রিক্যাল না, বাট দিস ইজ ডিউ টু LVH। এই জিনিসগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে। দিস ইজ ডিউ টু LVH or due to ST elevated MI. Clinical correlation must be done. অ্যাকিউট পেরিকার্ডাইটিস এর ST এলিভেশন হয়। অ্যাকিউট পেরিকার্ডাইটিস এর জন্য সবগুলোতে মনে হচ্ছে একটু একটু করে উঠে আছে। এটা ডিফারেন্সিয়েট করব। PR সেগমেন্টটা ডিপ্রেশন আছে, এটা দেখে আমরা বুঝবো যে দিস ST এলিভেশন নট ডিউ টু MI, দিস ইজ ডিউ টু পেরিকার্ডাইটিস। ST এলিভেশন সেকেন্ডে লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক, আমরা অলরেডি এটা বলে ফেলছি। ST এলিভেশনে যদি থাকে উইথ সেকেন্ড LVB থাকে তখন আমরা একটা কনফিউশন হয়, তখন ওই ব্রুগাডা দিয়ে আমরা এটা ডায়াগনোসিস করব। ব্রুগাডা সিনড্রোম। ব্রুগাডা সিনড্রোমে দেখা গেল যে ব্রুগাডা প্যাটার্নে ST এলিভেশনটা হয় অনেকটা B1-2 তে এবং B1-2-3 তে থাকে, এবং ABR এ অনেকটা থাকে, এবং একটা RBB প্যাটার্ন থাকে। এটা দিয়ে আমরা, এবং ফিমেল থাকে, এটা দিয়ে আমরা ব্রুগাডা প্যাটার্নটাকে ডায়াগনোসিস করব। আর টাকোটসোবো একটা ডিডি আছে MI এর, এটাতে ST এলিভেশন হয়, একটা জেনারেলাইজড ST এলিভেশন আছে, বাট B1 এ ST এলিভেশন নাই, আবার AVR ST ডিপ্রেশন আছে। এই দুই একটা পয়েন্ট দেখে আমরা এটা ডিউ টু টাকোটসোবোর সাথে আমাদের একটু কম্পেয়ার করতে হবে, বাট ইট ইজ ডিফিকাল্ট। এই ধরনের প্যাটার্ন দেখলে আমরা ST এলিভেশন MI ধরে নেব। ইজ ইট ডিউ টু টাকোটসোবো, এটা ডিফিকাল্ট। তখন আমার যদি AVR ST ডিপ্রেশন থাকে অথবা B1 এ নাই, বাট এটাতে এত বড় এত ST এলিভেশন, তখন আমাদের এই জিনিসটা মাথায় আনতে হবে। ল্যাবরেটরি স্টাডিজ, আমাদের ECG শেষ, এখন আমরা ল্যাবে কি করব? ল্যাবের জন্য হলো আমরা জানি সবাই মায়োগ্লোবিন, ক্রিয়েটিনিন, কাইনেস, প্রোপোনিন, I এবং T, মায়োগ্লোবুলিন, অ্যাসপার্টেট অ্যামাইনো ল্যাকটেজ, ডিহাইড্রোজেনেজ, এই ডিজগুলো আমরা করে থাকি। এটা এক আওয়ারে উঠে পিকে আসে এবং পিকে নামে, এটা একটা ছবি আছে। Cardiac troponins are currently the preferred biomarker for myocardial damage because of their high sensitivity and specificity. CKMB করতে পারি আমরা, এবং blood sampling biomarker recommended in hospital 6 to 2 hours and 12 hours after earlier sample were negative and clinical index of suspicion is high. আবার ফার্স্ট স্যাম্পল নেওয়ার পর আবার সেকেন্ড স্যাম্পল। মায়োগ্লোবিন আমরা অনেক সময় করি, এখন খুব কম করা হয়ে থাকে এগুলি। ক্রিয়েটিনিন, কাইনেজ, এমবিও করা যেতে পারে। ট্রোপোনিনের মধ্যে দুই ধরনের আছে, একটা T এবং I, এবং 2 to 3 আওয়ার্স এর মধ্যে এটা ইস্কিমিয়া স্টার্ট করতে থাকে, এবং 12 এবং 24 আওয়ার্স এর মধ্যে পিকে যায়, 8 থেকে 21 দিন পর্যন্ত থাকতে পারে।
এবং এখন করা হয়ে থাকে হাই সেন্সিটিভিটি ট্রোপোনিন, যেটা 2 ঘন্টার মধ্যে করে, এবং এই ট্রোপোনিন হাই সেন্সিটিভিটি একটা ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ ডায়াগনোসিস অফ ST elevated MI। এখন what are the other causes of ST troponin positive? যদি একটা troponin পজিটিভ আসে তাহলে আমাদের মাথায় আসবে ইসকেমিক কজ অর নন ইসকেমিক কজ। যদি ইসকেমিক কজ হয়ে থাকে কি মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন, নন STSS অথবা SS। SS এর মধ্যে আছে ST elevated এবং নন ST elevated, এবং করোনার মধ্যে এগুলো আছে হাইপারসেন্সিটিভ স্পাজম, আর নন করোনার মধ্যে হাইপোক্সিয়া গ্লোবাল, এগুলো আমরা ওই MI এর ডেফিনিশনে সব আছে। আর যদি নন ইসকেমিক হয়ে থাকে কার্ডিয়াক কিনা, সরি, কার্ডিয়াকের মধ্যে কনজেস্টিভ হার্ট ফেলোর, ইনফেকশন, ট্রমা এগুলি, অথবা সিস্টেমিক ডাইরেক্ট মায়োগ্লোবিন, নট ইসকেমিক বাট ট্রোপোনিন রাইজ করছে ডিউ টু ডাইরেক্ট মায়োকার্ডিয়াল ড্যামেজের জন্য। এর মধ্যে পালমোনারি এম্বোলিজম হতে পারে, টক্সিসিটি থাকতে পারে, সেপসিস টু স্ট্রোক। দিস আর দ্য কন্ডিশন উই হ্যাভ টু কনসিডার। these are the condition মায়োকার্ডিয়াল ইনজুরি হয় এবং সবকিছু মিলে আলটিমেটলি মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন হয়, মায়োকার্ডিয়াল ইনজুরি ট্রোপোনিন বাড়ে। আদার ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে আছে সিরাম লিপিডস। 24 to 40 আওয়ার্স এর মধ্যে টোটাল সিরাম কোলেস্টেরল লেভেলটা সাধারণত বেসলাইনে থাকে এবং তারপরে কমে যায়। যদি আমরা প্র্যাকটিক্যালি লিপিড প্রোফাইল আমরা খুব একটা করি না, ইররেসপেক্টিভ অফ লিপিড প্রোফাইল, আমরা তাদেরকে মানে লিপিড প্রোফাইলে না করে আমরা তাদেরকে লিপিড লোয়ারিং এজেন্ট দিয়ে থাকি। মায়োগ্লোবিলিন, ঠিক আছে, মায়োগ্লোবিলিন, সিটিগ্লিকান, এইগুলি খুব একটা করা হয় না। যেখানে ট্রোপোনিন সেখানে করা হয়। ট্রোপোনিন এর ক্ষেত্রে আছে ট্রোপোনিন টি এন্ড আই। 3 to 12 আওয়ার্স এর মধ্যে ট্রোপোনিন আই বাড়ে এবং 24 আওয়ার্স এর মধ্যে পিকে যায় এবং 8 থেকে 21 দিন পর্যন্ত থাকে। এখন ইউজ করা হয় হাই সেন্সিটিভিটি ট্রোপোনিন কনসেন্ট্রেশন, যেটা উইদিন 2 আওয়ার্স এর মধ্যে ব্লাডে চলে আসে এবং integral part of the diagnosis of MI, ST elevated MI এর জন্য এটা একটা ইম্পর্টেন্ট মার্কার, হাই সেন্সিটিভিটি ট্রোপোনিন আই। আচ্ছা, elevated troponin levels correlate with the pathologically proven myocardial necrosis and indicate poor prognosis in patient with suspected SCS. ক্লিনিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন অফ এলিভেটেড ট্রোপোনিন আই। যদি একটা ট্রোপোনিন আই পজিটিভ আসে, আমাদের কি চিন্তা করতে হবে? ইসকেমিক অরিজিন অর নন ইসকেমিক অরিজিন। যদি ইসকেমিয়া হয়ে থাকে তাহলে মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন হতে পারে। এর মধ্যে মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন হতে পারে SCS হলে ST অথবা নন STMI, আর নন SCS বাট ইনফাকশন হতে পারে ডিউ টু হাইপোক্সিয়া গ্লোবাল ইসকেমিয়া। দিস আর দ্য কজ অফ raised troponin I, and these are the coronary cause of non SCS as causes of raised troponin I, যেমন হাইপারটেনশন, স্পাজম, এম্বোলিজম, দিস আর দ্য কজেস। আর নন ইসকেমিক এর মধ্যে আছে নট এন এমআই, ডাইরেক্ট মায়োকার্ডিয়াল ড্যামেজের জন্য দেবে। সিস্টেমিক এর মধ্যে আছে পালমোনারি এম্বোলিজম, ট্রমা, আর কার্ডিয়াক এর মধ্যে আছে ক্রনিক কনজেস্টিভ হার্ট ফেলো, ইনফেকশন, ট্রমা। দিস আর দ্য কজেস অফ কার্ডিয়াক অরিজিন ফর raised troponin I but not MI other than MI. মায়োকার্ডিয়াল ইনজুরি হয়, মায়োকার্ডিয়াল ইনজুরি উইথ সেল ডেথ এন্ড কার্ডিয়াক ট্রোপোনিন এলিভেশন হতে পারে এবং ক্লিনিক্যাল এভিডেন্স অফ অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইসকেমিয়া। সব দিস আর দ্য কার্ডিয়াক প্রসিডিউর, সব কিছু মিলে আলটিমেটলি মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন হয়। আদার ল্যাবরেটরি সিরাম লিপিডস সাধারণত করা হয় না, কিন্তু দেখা গেছে যে যদি সিরাম লিপিড করা হয় 24 থেকে 40 আওয়ার্স এর মধ্যে এটা বেসলাইনে থাকে এবং তারপর আস্তে আস্তে কমতে থাকে। যদিও প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আমরা অ্যাকিউট ST elevated MI এর ক্ষেত্রে লিপিড প্রোফাইল না করে ডায়াগনোসিস করতে হবে প্রি হসপিটাল ইসিজি করে। যে ইমার্জেন্সি পার্সোনাল থাকে সে ইসিজি করে ডায়াগনোসিস করে প্রি হসপিটালে তার ফিব্রিনোলারি থেরাপি দিয়ে দিবে। এই জন্য
রিকমেন্ডেশন আছে, যেমন all communities should be create and maintain a regional system-wise elevated MI care that include assessment and continuous quality improvement in EMS, অর্থাৎ ইমার্জেন্সি মেডিকেল সিস্টেম আমরা ডেভেলপ করবে যে পেরিফেরি টেস্ট টেলিভিশন করে, তারপরে ওই অ্যাম্বুলেন্সই যদি ইন্ডিকেটেড থাকে তাহলে থ্রম্বোলাইসিস দিয়ে দিবে, যদি বাংলাদেশে এখন এটা চালু হয় নাই। কিভাবে আমরা স্ক্রিনিং করব? ইনিশিয়ালি সিন ইন নন পিসিআই ক্যাপাবিলিটি যদি হয়, তো যদি মনে করি যে 30 মিনিটে বেশি লাগবে যাইতে ট্রান্সফার টু পিসিআই সেন্টারে, তখন আমরা অ্যাডমিশন ফিব্রিনোলাইটিক দিয়ে দিতে পারি। আর যদি মনে করি ইনিশিয়ালি সিন অ্যাট পিসিআই ক্যাপাবল হসপিটালে যদি দেখা হয়, তখন ক্যাথ ল্যাবে নিয়ে ডায়াগনোসিস করে তার মতো করে ট্রিটমেন্ট, মেডিকেল ট্রিটমেন্ট, পিসিআই অর সিএভিজি যে কোনো একটা ট্রিটমেন্ট লাগবে। এর একই কথা স্টেট বি শুড বি অ্যাডমিনিস্টার্ড, এটা একই কথা চলে আসছে। প্রি হসপিটাল ফিব্রিনোলাইটিক থেরাপি, যেটা আমরা বললাম যে যদি ইয়াতে হসপিটালে আসার আগেই আমরা প্রাইমারি পিসিআই হলো ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস, যদি মনে করি যে পিসিআই করা সম্ভব হবে না, তখন আমরা প্রি হসপিটালে ফিব্রিনোলাইটিক থেরাপি দিতে পারি। ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করব আমরা এসটি এলিভেটেড পেশেন্টের জন্য, যেমন ক্লিপ ক্লাসিফিকেশন ক্যান বি ইউজড টু মেনশন দ্য স্ট্রাটিফাইড পেশেন্ট এন্ড প্রেডিক্ট ক্লিনিক্যাল আউটকাম, যদি এই ক্লিপ ক্লাসিফিকেশনটাকে আমরা ইউজ করতে পারি। ট্রায়ালস এন্ড ইভালুয়েশন, ট্রায়ালসের জন্য আমরা প্রথমে হিস্ট্রি নিব, একটা এমআর যা পেইনের হিস্ট্রি কতক্ষণ আগে হলো, একটা টার্গেটেড হিস্ট্রি নিব, আগে কোনো এমআই পিসিআই, আগে কোনো এমআই হয়েছে কিনা, পিসিআই বা সার্জারি হয়েছে কিনা, তারপর টার্গেটেড অন্যান্য কোমরবিডিটি আছে কিনা, তারপর প্রিকোডিয়াম এক্সামিনেশন করে কমপ্লিকেশন দেখা দিচ্ছে কিনা, 12 ইসিজি করব, যদি নরমাল থাকে আবার 10 মিনিট পরে আবার করব, যদি আরো থাকে তাহলে 5 থেকে 10 মিনিট পর পর করতে থাকবো, এবং 12 ইসিজি কন্টিনিউয়াস মনিটর করব। ইনফিরিয়র লিডে যদি থাকে তাহলে রাইট সাইডে করব। ইনিশিয়াল থেরাপি ইন দ্য ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে, ইনিশিয়াল থেরাপি সাধারণত এখন দেওয়া হয় না, এক্সেপ্ট ক্লোপিড্রোগেল এবং অ্যাসপিরিন, অক্সিজেন এবং নাইট্রেট, এগুলো এখন আর খুব একটা দেওয়া হয় না টাইম বাঁচানোর জন্য। সাথে সাথে তাদেরকে পিসিআই সেন্টারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অক্সিজেন আগে রিকমেন্ডেশন ছিল, এখন আর অক্সিজেন খুব বেশি একটা ইউজ করা হয় না, এক্সেপ্ট হার্ট ফেলোর যদি থাকে, অনগোয়িং চেস্ট পেইন যদি না থাকে, তাহলে আমরা অক্সিজেন সাধারণত ইউজ করি না। অ্যাসপিরিনের ক্ষেত্রে রিকমেন্ডেশন হলো, ক্লাস 1 রিকমেন্ডেশন হলো 162 to 325 mg শুড বি গিভেন বিফোর প্রাইমারি পিসিআই, এবং এটা শুড বি গিভেন বিফোর ফিব্রিনোলাইসিস এবং কন্টিনিউ করতে হবে লাইফ লং। 2 এবং P2Y2 ইনহিবিটর আমরা ইউজ করতে পারি, বিটা ব্লকার ইউজ হয়। অ্যানালজেসিসের জন্য আমরা মরফিন ইউজ করি। মরফিন ইউজের আগে আমাদের দেখতে হবে রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন আছে কিনা, ওভার সিডেট হয় কিনা, পেশেন্ট হিমোডাইনামিক ইনস্টেবিলিটি, ইনফিরিয়র এবং পসিবল আরবি ইনফারশন আছে কিনা, এবং পেনের জন্য এনএসএডি অবশ্যই অ্যাভয়েড করতে হবে। নাইট্রেটস অনগোয়িং চেস্ট পেন থাকলে আমরা নাইট্রেট ইউজ করে, আইভি নাইট্রেট ইউজ করা যেতে পারে, এবং 12 আওয়ার্স এর বেশি হলে তখন আমরা ওই নাইট্রেট টলারেন্স ডেভেলপ করার একটা সম্ভাবনা থাকে। অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টের মধ্যে আছে হেপারিন, কারেন্টলি 2 ধরনের হেপারিন আছে, আনফ্র্যাকশনেটেড এবং লো মলিকুলার হেপারিন। এগুলো আমরা যাচ্ছি না, আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিনের ডোজ, লো মলিকুলার হেপারিনের ডোজ আমরা জানি, এগুলো আমরা এখন আর যাচ্ছি না, টাইম কনজিউমিং হয়ে গেছে। ডাইরেক্ট থ্রম্বিন ইনহিবিটর আসছে এখন। ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস গাইডলাইন রিকমেন্ডেড ফলোইং: patient undergoing reperfusion of fibrinolytic should receive anticoagulant therapy for minimum 48 hours, very very important, and preferably for the duration of the index hospitalization up to 8 hours, যেটা আমাদের দেশে প্র্যাকটিস করে থাকি আমরা। 48 ঘন্টা পরে দিয়ে থাকি, অনেকের 7-8 দিন দিয়ে তারপর তাকে আমরা ডিসচার্জ করে থাকি। For patient proceeding to primary PCI who have been treated with aspirin and P2Y2 inhibitors, recommended supportive anticoagulant regimen include the following: যদি ST elevated undergoing primary PCI, following supportive anticoagulant regimen are recommended: unfractionated heparin use করতে পারে, bivalirudin with or without prior treatment with unfractionated heparin, bivalirudin use করতে পারে। কিন্তু fondaparinux should not be used as the sole anticoagulant support the primary PCI because of catheter thrombosis হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। রিপারফিউশন স্ট্র্যাটেজি কি কি আছে? এখন আবার ইমার্জেন্সি থেকে চলে আসলাম প্রাইমারি মানে ক্যাথ ল্যাবে প্রাইমারি পিসিআই এর জন্য অথবা রিপারফিউশনের জন্য। ফিব্রিনোলাইটিক থেরাপি দিতে পারে, প্রাইমারি পারকিউটেনিয়াস কর্নিয়া ইন্টারভেনশন করতে পারে, ফিব্রিনোলাইটিক ফ্যাসিলিটেড
coronary intervention থাকতে পারে, pharmaco-invasive strategies, delayed invasive management, and optimal reperfusion strategy. এটা এখন আমরা হাসপাতালে আসার পর আমরা চিন্তা করব কোনটা করব। রিপারফিউশন স্ট্র্যাটেজি তো আমরা জেনে গেছি, রিপারফিউশন ইসকেমিক মায়োকার্ডিয়াল রিপারফিউশন ফিব্রোনাইটিক থেরাপি আছে, প্রাইমারি পিসিআই এন্ড ফিব্রোনাইটিক ফ্যাসিলিটেটেড প্রাইমারি পিসিআই। দিস আর দ্য তিনটা অপশন আছে আমাদের। আর ফিব্রোনাইটিক থেরাপির জন্য এসটি এলিভেটর ওয়াইডলি অ্যাভেলেবল আছে। আমরা 50% পেশেন্ট এসটি এলিভেটেড ফিব্রোনাইটিক থেরাপির জন্য এলিজিবল থাকে, আর 50 to 60% কমপ্লিট রিপারফিউশন হয় এবং 10 to 20% রিঅক্লুশন হয় এবং 1% এর স্ট্রোক হয় ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হেমোরেজের জন্য। দিস আর দ্য ফিব্রোনাইটিক থেরাপি ওয়াইডলি অ্যাভেলেবল, অ্যাডমিনিস্টার্ড এন্ড ইনএক্সপেন্সিভ। এটা is most effective 3 hours from the onset of chest pain এর মধ্যে যদি আমরা দিয়ে থাকি। Streptokinase is widely used around the world. Fibrin specific agents are almost exclusively used in the United States. বাংলাদেশে এখন fibrin specific এজেন্ট চলে আসছে, যেমন fibrin specific agent tenecteplase, retiplase and lenoteplase all are not available in Bangladesh. ফিব্রিনোলাইসিস করার আগে আমাদের কিছু জিনিস আছে, ইন্ডিকেশন এবং কন্ট্রাইন্ডিকেশন দেখতে হবে। অ্যাবসোলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশনের মধ্যে আগের ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হেমোরেজ আছে কিনা, স্ট্রাকচারাল সেরিব্রাল রিলেশন, নিউপ্লাজম, এগুলো আমরা জানি সবাই, এগুলি পুরানো জিনিস। রিলেটিভ কন্ট্রাইন্ডিকেশন, হিস্ট্রি অফ ক্রনিক সিভিয়ার পোরলি কন্ট্রোল হাইপারটেনশন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সিস্টোলিক প্রেশার 180, ডায়াস্টোলিক 110, দিস ইজ রিলেটিভ কন্ট্রাইন্ডিকেশন। হিস্ট্রি অফ ইসকেমিক স্ট্রোক greater than 3 months, recent internal bleeding, non-compressible vascular puncture. These are the relative contraindication of SK, pregnancy, peptic ulcer. These are the আমরা জানি সবাই। Clinical practice guideline focus on getting primary PCI as the mode of reperfusion within 120 minutes and recommend the following regimen fibrinolysis when the delay to reperfusion is anticipated to be greater than, যদি 120 এর উপরে মিনিটে বেশি সময় লাগবে যদি আমরা রিপারফিউশন প্রাইমারি পিসিআই তে যাইতে, তখন আমরা কি করব? তখন ফিব্রিনোলাইটিক দিয়ে দিব, দিয়ে তারপর প্রাইমারি সেন্টারে পাঠিয়ে দিব। সব জায়গায় ফিব্রিনোলাইসিস দিব, except fibrinolysis therapy should not be administered to patient with ST depression except যখন ট্রু পোস্টেরিয়র MI হয়। যেমন সব ST এলিভেশনে আমরা ফিব্রিনোলাইসিস দিব, কিন্তু ST ডিপ্রেশনে আমরা ফিব্রিনোলাইসিস করব না, এক্সেপ্ট ট্রু পোস্টেরিয়র। যদি B1 B2 3 তে ST ডিপ্রেশন থাকে এবং T-wave ইনভার্সন থাকে, তখন আমরা চিন্তা করব যে দিস ইজ ডিউ টু জন্য কি 95% পেশেন্ট যদি প্রাইমারি পিসিআই করে তাহলে হয় ফুল রিপারফিউশন হয় এবং 50% হয় ফিব্রিনোলাইসিস করলে। প্রাইমারি পিসিআই 30 minutes delay from symptom onset to balloon infection during primary PCI is associated with 7% increase in mortality 1 year. 30 মিনিট লেট করা মানে হলো 7.5% increase mortality. Clinical practice guidelines recommended the following. Class 1 indication primary PCI should be performed in patient with ST elevated MI, আমরা জানি, এটাও জানি। প্রাইমারি পারফর্ম ST elevation যদি হয় কন্ট্রাইন্ডিকেটেড থাকে যদি ফিব্রিনোলাইসিস থেরাপিতে, এবং ST elevated কার্ডিওজেনিক শক এবং অ্যাকিউট সিভিয়ার LVF যদি থাকে, তখন আমরা প্রাইমারি পিসিআই অবশ্যই করতে হবে। ক্লাস 2B fibrinolytic facilitated PCI, মানে facilitated PCI refers to the pre-treatment with fibrinolytics in the STMA patient as a bridge to intended routine immediate PCI. PCI করতে যদি দেরি হয় বা সময় লাগবে মনে করি, তখন আমরা fibrinolysis ট্রিটমেন্ট দিয়ে তারপর PCI সেন্টারে পাঠাবো। Pharmaco-invasive strategy, facilitated PCI in which PCI is performed immediately after fibrinolysis. Pharmaco-invasive strategy refer to PCI that is routinely performed between 3 to 40 hours after the fibrinolysis hemodynamically stable patient as opposed to rescue PCI. Rescue PCI হলো দেওয়ার পরে যদি ফেল মারে তখন, আর pharmaco-invasive fibrinolysis করার পরে যদি আমরা PCI করি।
For STMI patient, when available, primary PCA is the preferred reperfusion strategy. যদি না হয় তখন fibrinolysis followed by PCA within 2 to 24 hours appears to be a reasonable alternatives. This is the recommendation. Clinical practice guideline recommended the following. Class 1 হলো immediate transfer, এটা আমরা জানলাম. Class 2 transfer and delayed invasive management, rescue PCI, অর্থাৎ দেওয়ার পরে যদি আমাদের যদি কাজ না করে তখন about 40 to 50% fibrinolytic therapy fail to achieve optimal reperfusion, 20% reinfection after 12 hours হয়, তাদের ক্ষেত্রে তখন আমরা আবার rescue PCI করব. rescue PCI cardiac catheterization এবং coronary angiography করব, এটা rescue PCI. These are the recommendation. cardiogenic shock যদি থাকে, immediate to high non-invasive testing এ থাকে তখন. Selection of the optimal reperfusion state is estimated in patient. এটা NAFPCN এটা আমরা অবশ্য বলে ফেলছি অলরেডি. কি কি অ্যান্টিপ্লেটলেট থেরাপি আছে? ক্লোপিড্রোগেল, প্রাসোগ্রেল, টিকাগ্যারল, গ্লাইকোপেন 2B, 3A ইনহিবিটরস. অ্যাডজুভেন্ট প্লেটলেট থেরাপির মধ্যে আছে ক্লোপিড্রোগেল উইথ ফিব্রিনোলাইটিক থেরাপি. যে পেশেন্ট ফিব্রিনোলাইসিস পাইছে তার জন্য কিভাবে দেব? ইউজ উইথ প্রাইমারি পিসিআই, তাদের জন্য কিভাবে ক্লোপিড্রোগেল ইউজ করব? Use with fibrinolytic therapy, অর্থাৎ একটা পেশেন্টকে ফিব্রিনোলাইসিস করব, তখন পেশেন্ট ট্রিটেড উইথ ফিব্রিনোলাইসিস শুড রিসিভ ক্লোপিড্রোগেল. ফর পেশেন্ট older than 75 years of age, 75% of clopidogrel without a loading dose should be used. আমরা আগে লোডিং ডোজ পড়ছি. আর ইয়াঙ্গার যদি হয়ে থাকে তখন 300 mg লোডিং ডোজ followed by daily beneficial and safe. প্রাইমারি পিসিআই ক্ষেত্রে রিকমেন্ডেশন অফ ক্লোপিড্রোগেল লোডিং ডোজ দেব প্রেজেন্টেশন and long term maintenance therapy if not contraindicated. Prasugrel, advent of prasugrel and novel thionipyridine P2A2 platelet receptor blocking capability এবং efficacy is clopidogrel থেকে এটা ভালো in case of PCI. Prasugrel is not recommended for history of TIA stroke 75 উপর যদি হয় CABG করার প্ল্যান থাকে. Ticagrelol, this is also unlike clopidogrel, ticagrelol is then reversible non-pyridine group receptor antagonist that does not require metabolic conversion to active drug. আর আগের গুলো ছিল প্রোডাক্ট, ওগুলো অ্যাক্টিভ মেটাবলাইটস দরকার ছিল. ক্লাস 1 হলো possible at the time of primary PCI to patient STMI. অপশনের মধ্যে আছে clopidogrel 60 mg, prasugrel 60 mg অথবা ticagrelol 180 mg লোডিং ডোজ দিব যদি আমরা প্রাইমারি পিসিআর দিকে টাইম অফ প্রাইমারি পিসিআর তে যাই, তখন এইগুলো আমরা দিতে পারি. ক্লোপিডোগ্রেল ডেইলি দিতে হবে 10 mg ডেইলি অথবা টিকাগ্রল 90 mg ডেইলি. Prasugrel should not be administered to patient with a history of prior stroke or transient ischemic attack. This is very important. Glycoperidine 2A3 inhibitor এখন ইউজ উইথ ফিব্রিনোলাইটিক থেরাপি, উইদাউট ফিব্রিনোলাইটিক থেরাপি ইউজ করা হয় কম্বিনেশন উইথ ফিব্রিনোলাইটিক glycoperidine 2B inhibitor, efzimfimab, tirofiban, eftilfibrotide. Management in the cardiac catheterization laboratory. এখন আমরা পেশেন্টকে নিয়ে গেলাম কার্ডিয়াক র্যাপিড ট্রান্সপোর্ট প্রোটোকল, প্রাইমারি পারকিউটেনিয়াস উইদাউট অন-সাইট সার্জিক্যাল ব্যাকআপ, ডিস্টাল প্রোটেকশন, drug eluting stent, non-infarctated artery, time of elevation of myocardial infarction care. These are the points to be considered to in the cardiac catheter laboratory তে PCI সেন্টারের মধ্যে আমাদের এই জিনিসগুলো ইয়ে করতে হবে. কার্ডিয়াক ক্যাথেটারের মধ্যে র্যাপিড ট্রান্সপোর্ট প্রোটোকল আমরা যেটা আগে বলে ফেলছি, ফ্যাসিলিটি ওয়েল ডেভেলপ ট্রান্সফার নিতে হবে, টাইমলি যেতে পারে. প্রাইমারি পিসিআই শুড বি পারফর্ম বাই অপারেটর হু পারফর্ম এট লিস্ট 75 PCI পার ইয়ার. 75 PCI পার ইয়ারে করতে হবে, অফ হুইচ প্রাইমারি পিসিআই থাকতে হবে 36 ফর ST এলিভেটেড MI পেশেন্টের জন্য এবং পারফর্ম এট লিস্ট 200 PCS পার ইয়ার. এইগুলো হলো দিস আর দা প্রাইমারি পিসিআই করার ক্রাইটেরিয়া. যদি ব্যাকআপ না থাকে, সার্জিক্যাল ব্যাকআপ না থাকে, তখন আমরা কিভাবে প্রাইমারি পিসিআই করব? প্রাইমারি পিসিআই সেন্টার্স উইদাউট সার্জিক্যাল ব্যাকআপ হ্যাজ বিন প্রপোজড এজ এ পসিবল মেথড অফ ইনক্রিজিং ইন অ্যাভেলেবল অফ পিসিআই টু ST MI পেশেন্ট. এটাতে 2B আছে. ST might be considered hospital without surgical backup. কি কি থাকতে হবে? একটা এক্সপেরিয়েন্স টিম থাকতে হবে, 24 আওয়ার্স পার ডে থাকতে হবে, 7 ডে পার উইকে থাকতে হবে এবং ওয়েল ইকুইপড ক্যাথেটার ল্যাবরেটরি থাকতে হবে, ডিজিটাল ইমেজিং থাকতে হবে, ইন্ট্রাঅটিক বেলুন পাম্প এবং
র্যাপিড ট্রান্সপোর্ট টু কার্ডিয়াক সার্জারিতে যাওয়ার মতো এমন একটা ফেসিলিটি থাকতে হবে। Procedure should be limited to patient with STMI or MI or neopresumably ECG should be performed in timely fashion যদি হয় তখনই শুধুমাত্র আমরা প্রাইমারি পিসিআর করতে পারবো। প্রাইমারি পিসিআর should not be performed in hospital without outside cardiac surgery and without a person planned for rapid cardiac surgery of room in a nearby hospital approach hemodynamic support capable transfer। তার মানে সাথে সাথে সার্জারিতে পাঠানো যাবে না এমন কোন জায়গায় প্রাইমারি পিসিআই করা উচিত না অ্যাকর্ডিং টু দিস রিকমেন্ডেশন। তারপর হলো আমরা প্রাইমারি পিসিআই যদি করে পিসিআই করার সময় কি কি ড্রাগ ইউজ করি, ড্রাগ ইলেক্ট্রিং স্ট্যান্ড করি আর বেয়ার মেটাল স্ট্যান্ড করি। প্র্যাকটিস গাইডলাইনের জন্য ড্রাগ ইলেক্ট্রিং স্ট্যান্ডের জন্য কিছু রিকমেন্ডেশন আছে, যেমন স্ট্যান্ড বেয়ার মেটাল or bare metal stents or drug eluting stent are useful in primary PCI patient with STMI। যে কোনো একটা ইউজ করব। বেয়ার মেটাল স্ট্যান্ট ইউজ করব যদি ডাবল অ্যান্টিপ্লেটলেট থেরাপি তারা কন্টিনিউ না করতে পারে। আর ড্রাগ এলুটিং স্ট্যান্ট দিব না আমরা প্রাইমারি পিসিআই এর ক্ষেত্রে যারা আনএবল টু টলারেট প্রলং মানে ডাবল অ্যান্টিপ্লেটলেট যারা কন্টিনিউ করতে পারবে না তাদেরকে আমরা ড্রাগ এলুটিং দিব না, বেয়ার মেটাল দিব। প্রাইমারি পিসিআই পরে করোনারি কেয়ার ইউনিটে পেশেন্ট নিয়ে আসলে তখন আমরা কিভাবে করব, ফিব্রিনোলাইটিক ট্রিটেড পেশেন্টকে কিভাবে এডিশনাল ফার্মাকোথেরাপি, ইনহিবিশন অফ রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন অ্যালডোস্টেরন, বিটা ব্লকার, স্টেটিন এন্ড আদার্স। অর্থাৎ ফিব্রিনোলাইটিক থেরাপি পেশেন্ট ফিব্রিনোলাইসিস পাওয়ার পরে আমার করোনারি কেয়ার ইউনিটে আসলো অথবা পিসিআই পরে আসলো, তখন আমরা সাথে এডিশনাল ফার্মাকোথেরাপি লাগবে। কি কি লাগবে? এর মধ্যে আছে ইনহিবিটর, অ্যালডোস্টেরন সিস্টেম অ্যাঞ্জিওটেনসিন রিসেপ্টর ব্লকার হতে পারে, বিটা ব্লকার অ্যাড করি আমরা অ্যাকর্ডিং টু দা প্রোটোকল, এবং স্টেটিন এবং আদার্স হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস, বাউল এবং রেস্ট এগুলো এনশিওর করে আদার ম্যানেজমেন্ট করে থাকি আমরা। এগুলি সিসিউর ম্যানেজমেন্ট আমরা সবাই জানি, এগুলি আমরা এগুলি ডিটেইলস আর যাওয়ার সময় নয়, জেনারেল ম্যানেজমেন্টের জন্য এগুলি আমরা করে থাকি। ফিব্রিনোলাইটিক পেশেন্টের ক্ষেত্রে হসপিটালে আসার পরে তো আমরা সাপোর্ট করে থাকি। ডুয়াল অ্যান্টিপ্লেটলেটের একটা আছে মেডিকেল থেরাপি, লাইটিক স্টেরয়েড, পিসিআই এবং সিএবিজি। ডুয়াল অ্যান্টিপ্লেটলেটের 6 মাস 12 বছর একটা ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন, অ্যাট লিস্ট 12 মান্থস ক্লোপিড্রোকুল এবং মিনিমাম 14 ডেজ এন্ড অলরেডি এটা একটা রিকমেন্ডেশন আছে। এখন আসি আমরা কমপ্লিকেশনস অফ এসটিএমআই কি কি হতে পারে। হিমোডাইনামিক কমপ্লিকেশনস হতে পারে, ইলেকট্রিক্যাল কমপ্লিকেশন হতে পারে। হিমোডাইনামিক কমপ্লিকেশনস এর মধ্যে আছে মেকানিক্যাল কমপ্লিকেশন, যেমন কার্ডিওজেনিক শক হতে পারে, আরবি ইনফাকশন হতে পারে, অ্যাকুইট এমআর হতে পারে, বা ventricular septal rupture হতে পারে, free wall rupture হতে পারে। These are the mechanical complications of ST elevated MI, and these are the electrical complication এর মধ্যে arrhythmia নিয়ে আসে, bradyarrhythmia, sinus brady, second complete heartbeat, bundle burns or tachyarrhythmia, supraventricular, ventricular tachyarrhythmia. What are the factors that modulate the development of ASET complication? Location, site, extent, degree, collateral, platelet aggregability, leukocyte adhesion, heart rate, blood pressure. These are all factors that modulate the development of complications of SCS. এই সব ফ্যাক্টর গুলো SCS এর কমপ্লিকেশন কে ডেভেলপমেন্টে হেল্প করে থাকে। লাস্ট অফ অল, সিসিউর ম্যানেজমেন্ট শেষ হয়ে গেলে নেক্সট আসবে আমাদের কার্ডিয়াক রিহ্যাবিলিটেশন। দিস ইজ অলসো এ পার্ট এন্ড পার্সেল অফ দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ ST elevated MI. রিহ্যাবিলিটেশন MI ইজ ইম্পর্টেন্ট এস এ সেকেন্ডারি প্রিভেনশনের জন্য। রিহ্যাবিলিটেশন প্রিন্সিপাল আছে, ফেজ আছে, বিভিন্ন রিহ্যাবিলিটেশন পপুলেশন কাদেরকে করব, এক্সারসাইজ ট্রেনিং দিব, এক্সারসাইজ কিভাবে দিব, multidisciplinary components দিয়া, behavior change, smoking, weight management. These are the other management of ST elevated MI during discharge. ST segment elevated MI এর মিমিক করে নিয়ে আসে টাকরসুবো সিনড্রোম, আমরা যেটা বলছিলাম এটা একটা আলাদা এন্টিটি, এটার জন্য আলাদা একটা লেকচার দরকার, এটা একটা ডিডি। Conclusion: at the last, despite the numerous improvements in the management of ST elevated MI, it remains one of the leading cause of morbidity and mortality worldwide. The key steps in the management of ST-MI patients include rapid diagnosis, prompt delivery of the initial therapeutic agents, immediate reperfusion, and diligent in-hospital management, which includes the aggressive complementations of secondary prevention strategies. The persistently high mortality of MI in the elderly provides a formidable
but highly important challenge for the future. Thank you all. এত স্পিড এবং এত সময়ের জন্য ইয়েতে মধ্যে সিস্টেম লস পড়ে টরে বললাম না, জ্যাক অফ অল ট্রেডস মাস্টার অফ নান। আজকের লেকচার হলো এটা। আমাকে শুনতে পাচ্ছ নাকি আবার ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে? স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম স্যার আসসালাম। শুনতে পাচ্ছি স্যার। টাইম মনে হয় পার হয়ে গেছে, কটা বাজে? 10:15। অনেক এত স্পিডে আসলে লেকচার দিলে কিছুই হয় না। যাও, কিছু করার নাই, নাথিং টু সে। কোনো কোশ্চেন, কোশ্চেনের কোনো শেষ নাই, প্রতিটা লাইনে লাইনে কোশ্চেন থাকবে এবং এগুলো জানা আছে। Thank you sir for your nice presentation sir. Sir, I have a question. স্যার আমাদের শিশুতে যখন একটা রোগী আসে স্যার, আমরা প্রথমে স্যার যে আউটডোর থেকে মনে করি স্যার, যখন ইসিজি করাইনি তখন আমি বলি যে এটা এসিএস, মানে বুকে ব্যথা টিপিক্যাল চেস্ট পেইন আছে, এটা এসিএস স্যার। তারপরে যখন ইসিজি করলাম, ইসিজি করে আমরা দেখলাম যে এটা এসটি এলিভেশন আছে কিনা, না এসটি এলিভেশন নাই। এসটি এলিভেশন থাকলে এটা এসটি এলিভেটেড এসিএস বলবো নাকি এসটি এলিভেটেড এমআই বলে ফেলি স্যার? প্রোপোলিন এর আগে আমরা এসিএস বলে, স্যার এসটি এলিভেটেড এমআই বলতে পারো। হ্যাঁ, এসটি এলিভেটেড এমআই অথবা নন এসটি এসিএস। যদি এসটি এলিভেশন থাকে, সোজা কথা হিসাব হলো যে একটা চার্ট, ফ্লো চার্ট ছিল। চেস্ট পেন নিয়ে আসলো, আমরা আসার সাথে সাথে একটা ইসিজি করলাম। চেস্ট পেন সাজেস্টিভ অফ ইসকিমিক ইন অরিজিন, ইসিজি করলাম। ইসিজি যদি এসটি এলিভেশন থাকে তাহলে এসটিএমআই ডায়াগনোসিস কনফার্ম। যদি এসটি এলিভেশন না, ইসিজি নরমাল, তাহলে আমরা ট্রোপোনিনাই করব। ট্রোপোনিনাই এলিভেশন, ইসিজি নরমাল, নন এসটি এসিএস। যদি ট্রোপোনিনাই নরমাল, চেস্ট পেন সাজেস্টিভ ইসকিমিক অরিজিন, আনস্টেবল এনজাইনা। তবে নন এসটি এসিএস এর ক্ষেত্রে যেগুলো হয়, কিছু কিছু আনুষঙ্গিক চেঞ্জ থাকে, যেমন টেকিকার্ডিয়া থাকতে পারে, এসটিটি ডিপ্রেশন থাকতে পারে, টিওয়েভ ইনভার্সন থাকতে পারে, সাইনাস টেকিকার্ডিয়া। দিস আর দ্য মানে অ্যাসোসিয়েটেড ফিচার্স অফ ইসিজি ইন কেস অফ নন এসটিএমআই। আর নরমাল থাকলে আনস্টেবল এনজাইনা। আবার আনস্টেবল এনজাইনা তো এসটিটি থাকতে পারে। এখন বলো কোশ্চেন কি? প্রশ্নটা হচ্ছে ওই জায়গায় স্যার, যে আমি এমআই ট্রোপোনিনাই করা হয়নি, আমি আমরা অনেক সময় করিও না স্যার, সেক্ষেত্রে আমরা কি এসটি লিমিটেড এমআই লিখে ফেলতে পারবো নাকি ট্রোপোনিনাই ছাড়া লেখাই যাবে না? কি ছাড়া? ট্রোপোনিনাই ছাড়া না, যদি এসটি এলিভেশন আগের কোনো ইসিজি এর কোনো এভিডেন্স না থাকে, কোনো হিস্ট্রি না থাকে, টিপিক্যাল এসটি কি বলে চেস্ট পেন থাকে আর এসটি এলিভেশন থাকে, তা আমরা ইনিশিয়ালি এসটি এলিভেটেড এমআই লিখবো। এটাকে কনফার্ম করার জন্য, আমরা ট্রপাই করব। আমার যে প্রশ্নটা করছে স্যার, এটা স্যার ডেফিনিশনই আছে। ট্রোপোনিন স্যার আমরা কেবল ট্রোপোনিনটা তো মাস্ট। ট্রোপোনিন কনফার্ম করার, আমি বলি কনফার্ম করার জন্য ট্রোপোনিন মাস্ট। কিন্তু ইনিশিয়াল তুমি ইনিশিয়াল ডায়াগনোসিস এসটি এলিভেটেড এমআই লিখবা না, এই ব্যাপারে কোনো কন্ট্রোভার্সি আছে নাকি? আমি ওখানে কি এটা লিখবো ইনিশিয়ালি এসটি এলিভেটেড এসিএস? হ্যাঁ, এসটি এলিভেটেড এসিএস, এসিএস এখন এসিএস বলা হয় থাকে। হ্যাঁ স্যার, এসটি এলিভেটেড এসিএস লিখলাম। জি স্যার, এসটি এলিভেটেড এসিএস লিখে তারপরে ট্রোপোনিনে আসলে কনফার্ম করার জন্য ট্রোপাই করব। তবে আমরা তো সাধারণত এসটি এলিভেশন যদি টিপিক্যাল থাকে, চেস্ট পেন থাকে, অ্যাসোসিয়েটেড ফিচার্স থাকে, আমরা ট্রোপোনিনাই তো ডিসকারেজ করি ডিউ টু মানে কি বলে আমাদের ইকোনমিক্যাল কন্ডিশনের কারণে। আদারওয়াইজ তো এটা আমাদের কনফার্ম করার জন্য অবশ্যই আমাদের ট্রোপোনিনাই করতে হবে। জি স্যার, কারণ হলো আপনি তো ডিডি বলছিলেন, ডিডি তো আমাকে করে নিতে হবে স্যার, তাহলে যে ট্রোপোনিনে না। কারণ তোমার পারসিস্টেন্ট এসটি এলিভেশন আগের থেকেও থাকতে পারে, এটিপিক্যাল প্রেজেন্টেশনও থাকতে পারে, অন্যান্য ইয়াতে এসটি এলিভেশন থাকতে পারে। কথা বলছো? সুতরাং চেস্ট পেইন উইথ এসটি এলিভেশন যদি অন্যান্য গুলো এক্সক্লুড করতে পারি এবং ট্রোপোনিনে বেশি থাকে, তখন আমরা কনফার্ম এসটি এলিভেটেড এমআই। জি স্যার, ক্লিয়ার? জি স্যার। এখন আমাদের শুধু এখন যে এসটি এলিভেশন আদার কজ গুলো শুধু আমাদের মাথায় রাখতে হবে, আর কিছু না, যে ওইগুলি কিনা, আর কিছু না, নাথিং মোর। জি স্যার। যদি কথা বলছো তো, যেমন ব্রুগাডা কিনা, এলবিবি কিনা, অথবা কি বলে এলবিএইচ কিনা, এগুলো যদি থাকে তখন আমরা একটু মানে ইয়াতে কনফিউশনে পড়ে যায়। আদারওয়াইজ তো আমরা যদি এসটি এলিভেশন ক্লিয়ার কাট থাকে, হিস্ট্রি থাকে, আগের কোনো ইসিজি না থাকে, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হয় যদি আগের একটা ইসিজি থাকে কম্পেয়ার করতে পারি, তাহলে আমাদের হেল্পফুল হয়। আর হলো হিস্ট্রি, এক্সামিনেশন, এগুলো করে আমরা একটা ইয়াতে। তো কনফার্ম বলতে গেলে অবশ্যই ট্রপায় আসতে হবে রিপোর্ট।
স্যার আরেকটা কোশ্চেন স্যার, এই কোশ্চেনটা প্রায় আমরা সমস্যাটা ফেস করি। হুম হসপিটালে একটা রোগী আসলো আমার কাছে 3 বছর আগে স্যার, হসপিটাল থেকে ছুটি হয়েছে। তো হুম ওখানে লেখা আছে স্যার এসটি লিমিটেড এমআই। তো হুম আমরা ওনার ইসিজি দেখতে চাই বা হুম ওনার কাগজপত্র যেটা দেখতে চাই, কোনো ইসিজি তে তার মার্কিং গুলো মানে থাকে না, মানে এটা না মুছে যায়। না না এই হ্যাঁ ক্ষেত্রে আমরা যাওয়ার সময় কি সব রোগীকে বলে দেওয়া উচিত যে আপনার এগুলো ফটোকপি করে নেবেন? ও আচ্ছা, এটা করতে পারো। তারপরে তো 2 বছর আগের যেমন ইসিজি, এটা তো আবার দেখা গেল যে 2 বছর পরে এখন ইসিজি করলে নর্মাল ইসিজি হতে পারে, কারণ ইসিজি তে তো কিউএব আস্তে 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 ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যায়। বুঝছো না ব্যাপারটা? থাকবে যেমন কোনো কথা নাই, কোনো এভিডেন্স নাও থাকতে পারে, কারণ কিউএব ইনভার্সন হয়ে আস্তে আস্তে আবার নর্মালাইজেশন হয়ে যায়। কিউএব ও ডিসঅ্যাপিয়ার হইতে পারে, কিউএব পারসিস্টেন্টলি থাকতে পারে, আবার কিউএব আস্তে আস্তে ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যেতে পারে। এবং এসটিটি চেঞ্জে পারসিস্টেন্ট এসটিটি থাকতে পারে, আবার নর্মাল হইতে পারে, এসটি ডিপ্রেশন হইতে পারে। সুতরাং প্রিভিয়াস ইসিজি থাকলে তুমি কম্পেয়ার করতে পারবা, বাট ইট ইজ নট ডায়াগনস্টিক যে আমি এটা কি বলে আগে ছিল, যে এমন কোনো কথা তুমি কনফার্ম হতে পারবে না। এই জন্য যদি রাখে করে কি বলে ওই ফটোকপি করে। ফটোকপি করে, তাহলে এটা তোমার জন্য আবার দেখবা ইসিজি তে দেখবা আছে কি বলে ইসিজি নরমাল আছে, কিন্তু ইকো করে দেখা গেল যে আবার তোমার তার অ্যাবনর্মালিটি পাওয়া যাচ্ছে। কথা বুঝছো? জি জি সুতরাং এটা মানে প্রিভিয়াস হিস্ট্রি এবং প্রিভিয়াস ডকুমেন্টস অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট। জি এবং স্যার। এখন তো আমরা এমনি প্রাইভেট প্র্যাকটিসে অনেক সময় বলে দিই যে আপনারা এটা করে রাখবেন, কি জানি এই ফটোকপি। ফটোকপি করে রাখবেন, বিশেষ করে পিসিএ করা পেশেন্ট, সিবিজি করা পেশেন্ট, আগের এমআই এর পেশেন্ট, এদেরকে এগুলো ইনভেরিবলি বলে থাকি যে এগুলো রেখে দিবেন, কারণ অতীতের ডকুমেন্টস অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট। জি স্যার। কারণ হলো এলবিবি এর ক্ষেত্রে বিশেষ করে তো আগের এলবিবি থাকলে অবশ্যই তোমার একটা বিরাট ফ্যাক্টর এখন, কারণ নিউ অনসেট এলবিবি কিন্তু একটা নন এসটিএস এর ইকুইভ্যালেন্ট হিসেবে ধরা হয়।